Hi friends, welcome to KM English World. As we are here to continue the previous period to go question number 4. That question number 4 is based on grammar. So I have written here grammar based activities are the question. Let me continue and let me make you continue that previously we have been talking about the lesson and encounter of a special kind. Talking about paragraphs number 13 to 17, which is on page number 10 and 11. So, two questions that I have taken here. As far as my teaching is concerned, yet we have not come across with this activity. So, I have deliberately taken this activity here to make you understand. Come on, let me read the question. Grammar based activity or question, do as directed. What does it show? It shows that in your activity sheet, after the paragraph, in activity A4, from your seen and non-seen passages, unseen passages, that is textual and non-textual passages, in A4, there is a question A4 that is do as directed. So I have written here do as directed. The question actual is, I cannot forget that look in her eyes. Let me repeat the question. I cannot forget that look in her eyes. And the instruction is use unable to. Use unable to or make a sentence affirmative. Let me make you know that here regarding to this sentence, both instructions are the same. Use unable to. So, boys, students, make it very clear that while using able to or unable to, we must be acquainted with the helping verbs of to be. It is the prime step for using able to or unable to, for knowing helping verbs of to be. The helping verbs of to be, actually this is the basic point which everyone must know it, that the list of helping verbs to be is am, is, are, was, were, shall be, will be, being, been. This is the list of helping verbs of to be. Okay, so taking in assumption that you are knowing with the helping verbs of to be. Come on. So let me do the sentence first, the answer, and after that let us find out the changes. What changes have taken place while converting the sentence into use unable to. Come on. The answer is I am unable to forget that look in her eyes. This is the answer of this activity, that is using unable to. Now let us find out what changes have taken place. Let us see what is the difference in between this given question sentence and this answer. We have also to find out the similarities and the differences. The differences which we will find will be the changes. Okay, come on. Here is I. What does it mean? It means that you have to take the subject as it is. Though it is noun, take as it is noun. If it is pronoun, don't make it change.
write down pronoun as it is, means whatever the subject is given is to be taken. The second here is can, but here is am. Now here is a difference. Why it is so? It is so because in helping verbs here, as earlier you are told that we must take the helping verb of to be depending upon the form of can. Means can actually itself is in present form, whereas its form, past form is could. Okay, so can is present form. मित्रांनो लक्ष द्या की जेव्हा तुम्ही अनेबल टू वापरता तेव्हा टू बी चे हेल्पिंग वर्ब तुम्हाला माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. सब्जेक्ट घेतल्याच्या नंतर त्यांनी दिलेलं कॅन किंवा कुड याचं रूपांतर यू हॅव टू चेंज देम इनटू टू बी. तुम्हाला टू बी मध्ये रूपांतरित करायची आहेत आणि हे रूपांतर त्या दिलेल्या कॅन किंवा कुडच्या फॉर्म नुसार करायचे आहेत. फॉर्म नुसार म्हणजे प्रेझेंट फॉर्म आहे की पास्ट फॉर्म. जर ते कॅन असेल इट इंडिकेट्स प्रेझेंट फॉर्म. ते जर प्रेझेंट फॉर्म असेल म्हणजेच कॅन असेल, कॅन म्हणा, कॅनॉट म्हणा, तर त्याचं रूपांतर अर्थातच एम, इज आणि आर मध्ये होईल. मात्र जर इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन इन पास्ट फॉर्म, दॅट इज आय मीन इन कुड, जर वाक्यामध्ये कुड दिलेला असेल, इट ऍक्च्युअली स्टँड फॉर पास्ट फॉर्म, तर याचे सुद्धा तुम्हाला पास्ट फॉर्मच घ्यावे लागतील आणि ते पास्ट फॉर्म आहेत वॉज किंवा वेर. If we apply this formula here, then we can easily see that can is present form. So we have three options, that is am, is and are. And now the second question arises, which one is to be selected? आता तिघातलं कोणतं घ्यायचं हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र चिंता करण्याचं कारण नाही. Why? Because am is born only for I. am हे फक्त I साठी उपयोगाला येतं. म्हणजेच आपला सब्जेक्ट आय असल्या कारणानं इज पण येणार नाही, आर पण येणार नाही, येईल ते एम. सो आय हॅव टेकन हिअर एम. इज इट क्लिअर? आय थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपीट इट. ध्यानात ठेवा, सब्जेक्ट आय असेल आणि वर्तमान काळ असेल, कॅन असेल तर एमच घ्यायचंय. आणि वर्तमान काळ असेल मात्र सब्जेक्ट आय नसेल तर इज किंवा आरचे ऑप्शन आहेत. मग ते कसे होतील? सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज सिंग्युलर then is used. If it is plural, then are is available as the second option. एक वचनी कर्त्यासाठी is वापरा, अनेक वचनी कर्त्यासाठी are वापरा. साधी गोष्ट आहे. म्हणजे समजा आयच्या ठिकाणी ही आला असेल तर अर्थातच आपल्याला is वापरावं लागेल. आयच्या ठिकाणी they आलेला असेल, this is plural and that is why we should use are here, etc. etc. Okay, come on. Let us go next. I am, then I have taken here unable to. Then someone will ask me, what's about not? कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि not का क्या हो गया? सारी गोष्ट है, सिंपल बात है कि not, I have taken here un means not, because actually un stands for negation, right? जैसे कि अपन बोलते happy, unhappy, it's negation. So not using, instead of using not, I have written here un, and this is unable to means not able to, right? म्हणून मित्रांनो I am unable to. Now second point, keep in mind,
as you write here am unable to, automatically cannot goes. It is removed. यांच्या ऐवजी आपण am आणि unable to वापरलाय, त्याच्यामुळे आता हे नाही येणार. ओके, कम ऑन. सो आय एम अनएबल टू, आणि तुमच्या लक्षात येत असेल रिमेनिंग सेंटेन्स इज व्हेरी सेम. फॉरगेट दॅट लुक इन हर आयज, फॉरगेट दॅट लुक इन हर आयज. Means the next part is very same, just to write as it is. Okay. What I was trying to tell you that here is use make affirmative. In the one of the previous periods we had talked that conversion of affirmative to negative and negative to affirmative. In that process the meaning is kept intact, untouched, unchanged. मीनिंग मध्ये बदल होत नाही. आता हे सेंटेन्स निगेटिव्ह आहे, त्याचं अफर्मेटिव्ह करा म्हणतात, होकारार्थी करा म्हणतात, म्हणजेच त्याचं उत्तर सुद्धा हेच येणार आहे. आय एम अनएबल टू फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज मीन्स आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज. व्हेरी सिंपल. अशा रीतीनं हे वाक्य तुम्हाला करायचे आहे. लक्षात घ्या. आणखी एक गोष्ट तुम्हाला मी इथं सांगेन, दिस ऑल्सो कॅन बी अ क्वेश्चन. आता जे आन्सर आपण केलेला आहे तो क्वेश्चनच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा येऊ शकतो. आणि इफ इट इज गिव्हन एज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, देन डेफिनेटली देर विल बी द इन्स्ट्रक्शन. मग कंसामध्ये सूचना काय असेल? यूज कॅनॉट. सूचना असेल यूज कॅनॉट. जर अशी सूचना असेल तर अर्थातच आपण आता जे काही स्टेप्स अप्लाय केल्या त्या स्टेप्स आपण अपोजिट केल्या तर ऑटोमॅटिकली वी विल गेट द प्रिव्हियस आन्सर. प्रिव्हियस सेंटेन्स इज द आन्सर. हाऊ यू कॅन चेक इट आउट? राईट हिअर आय एम आणि अनएबल टू काढलंय. एमचा बदल कॅन केला, प्रेझेंट टेन्स मेंटेन, आणि हे अन काढून नॉट लिहिलाय, अनएबल टू काढून म्हणजेच कॅनॉट, म्हणजेच अनएबल टू पुढचं वाक्य तसंच. अशा रीतीने हे वाक्य तयार होतं. आता आपण थोडं खाली येऊया, नेक्स्ट सेंटेन्स कडे जाऊया. सी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर अटॅक. ऍक्च्युअली दिस इज नॉट द करेक्ट as it is sentence from the course book, but actually this is half sentence where for our convenience I have made it full sentence. ऍक्च्युअली पुस्तकामध्ये आपल्या असं वाक्य नाही, हे हाफ सेंटेन्स आहे, त्याला बाकीचा वेगळा रेफरन्स आहे. मात्र आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण याला फुल सेंटेन्स केलेला आहे. कसं होईल बरं? बघा, सी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर अटॅक, यूज एबल टू. If you have understood the first sentence, definitely it will be very helpful to solve the second one. Because these are very same to same near about. Okay, come on. What to do? Writing subject. परत आता इथं could आलाय, म्हणजे conversion into was or were. आता इथं तुम्हाला was किंवा were घ्यावं लागेल could ला काढण्यासाठी. मग आता ते कसं घेणार आहात? You will go to the subject to check out whether it is singular or plural, because two options are here. Was comes for singular, whereas where comes for plural. As far as C is concerned, it is no doubt singular. So here will come was, C was. Then to write the word that is phrase that is able to. This is the phrase, it becomes to be able to, means was able to, and the remaining sentence that is keep the baby safe from further attack. अशा रीतीने मित्रांनो आपण हा क्वेश्चन या ठिकाणी ग्रामरच्या बाबतीचा क्वेश्चन आपण या ठिकाणी
पूर्ण करत आहोत. नाव आय विल गिव्ह द मोर सेंटेन्सेस फॉर युअर प्रॅक्टिस बट ऑफ डिफरंट टाईप. Let us continue. I was overwhelmed by the emotion. This is the sentence. And what's the instruction? The instruction is begin with the emotion dash 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 dash. Students, remind yourself that in the previous one of the periods we had talked about this one also. That actually this question is of the voice. But directly they have not asked to change the voice. मी असं तुम्हाला म्हणालो की हा क्वेश्चन आपण पूर्वी पाहिलेला आहे, बिगिन विथ डॅश डॅश. खरं तर तो व्हॉइसच्या संदर्भात आहे, परंतु चेंज द व्हॉइस अशी सूचना नाही. तरी सुद्धा हा चेंज द व्हॉइसचा क्वेश्चन आहे. हे कशावरनं कळतं? बिकॉज बिगिन विथ द इमोशन म्हणजे ऑब्जेक्ट. इफ युअर आन्सर इज बिगिनिंग विथ द ऑब्जेक्ट, तुमचं उत्तर जर ऑब्जेक्ट पासून चालू करायला सांगितलं असेल तर तो पॅसिवाइज ऍक्टिवाइज पॅसिवाइज ऍक्टिवाइज पॅसिवाइज करणे आहे. बिगिन विथ द सब्जेक्ट. आय वॉज ओव्हरवेल्म्ड बाय द इमोशन. दिस इज द सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी, बट सब्जेक्ट. तत्पूर्वी आपल्याला हे व्हॉइस बदलण्याच्या अगोदर आपल्याला हे वाक्य ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे हे पण समजून घेणं आवश्यक आहे. त्याची ट्रिक पण मी तुम्हाला सांगितलेली आहे की इफ देअर इज टू बी प्लस V3 देन दिस इज पॅसिव्ह सेंटेन्स. वाक्यामध्ये जर टू बीचं सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप असेल तर ते वाक्य पॅसिव्ह असतं. द सेम फॉर्म्युला वी कॅन सी हिअर that here is to be was and were being is the V3. So the question is passive and we are asked to change it into active voice. आणि इथं सीएस लिहिण्याचं कारण असं आहे की पॅसिव्ह वॉइस मध्ये ऑब्जेक्ट पहिल्यांदा येतो आणि सब्जेक्ट शेवटी जातो, तर ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये सब्जेक्ट पहिल्यांदा येतो. लक्ष द्या मी काय म्हणालो ते परत आय विल रिपीट इन मराठी. पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये पॅसिव्ह व्हॉइसची सुरुवात कर्मानं होते, ऑब्जेक्टनं होते. तर ऍक्टिव्ह व्हॉइसची सुरुवात ही सब्जेक्ट होते, कर्त्यानं होते. म्हणजे हा सब्जेक्ट आहे जो की तुम्हाला आता आन्सर मध्ये लिहायचा आहे. द इमोशन. लेट मी कम्प्लीट द आन्सर फर्स्ट, दॅट लेट अस डिस्कस अबाउट द चेंजेस. द इमोशन overwhelmed me. This is beginning with the emotion, means this is active voice sentence. आता हे active voice कसं झालं? प्रथम आपण सब्जेक्ट घेतला, नंतर वीचं सेकंड फॉर्म घेतलं. Definitely some students will raise their question that what's about was? Was का क्या हो गया? द आन्सर इज पॅसिव्ह वॉइस मध्ये जर वॉज किंवा वेअर आलं असेल तर त्याचं ऍक्टिव्ह वॉइस करत असताना साधा भूतकाळ होतो. इट बिकम सिंपल पास्ट टेन्स. आणि सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सब्जेक्ट नंतर लगेच क्रियापदाचं दुसरं रूप वापरावं लागतं. इथे हेल्पिंग वर्ब नाहीये आणि म्हणून इथं सब्जेक्ट घेतल्यानंतर वीचं डायरेक्ट आपण दुसरं रूप घेतलेलं आहे. पास्ट टेन्सला पास्ट टेन्स बरोबर ठेवलेला आहे, वॉज मात्र नाही येणार. यस प्लस V2 सिंपल पास्ट. आणि म्हणून वॉज येणार नाही. द इमोशन ओव्हरव्हेल्म्ड. नाव हिअर इज मी which was here I in the previous. पहिल्या वाक्यामध्ये आय होता, तो पुढे मी झाला. याचं उत्तर असं आहे की पॅसिव्हाइज करत असताना हा जो या ठिकाणी आय आहे तो त्याच्या द्वितीय विभक्तीमध्ये बदलतो. सब्जेक्ट त्याच्या द्वितीय विभक्तीमध्ये बदलतो. म्हणजे आय असेल तर त्याची मी होते, वी असेल तर त्याचे अस असं होतं. म्हणून या ठिकाणी आयच्या ऐवजी काय आलेलं आहे?
मी आलेला आहे. द इमोशन ओव्हरवेल्म्ड मी हे त्याचं आन्सर झालं. आणि जेव्हा याला त्यांनी क्वेश्चन म्हणून करतील, इथं सुद्धा असे क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, बिगिन युअर आन्सर विथ आय. तर हे मी तिकडे जाऊन पुन्हा आय होईल. साधा भूतकाळाचा पॅसिवाइज करायचा असल्या कारणानं पुन्हा वॉज येईल, विच तिसरं रूप येईल, नंतर बाय येईल आणि हा द इमोशन पुढे जाईल वगैरे वगैरे. लेट अस गो टू नेक्स्ट वन. द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. What the instruction? Find out subordinate clause and name it. Actually हे वाक्य मी तुम्हाला अगोदर अशा पद्धतीचं सोडून दिलेलं आहे. हे ऍक्च्युअली तुम्हीच करायला पाहिजे. What steps I have told you? To write here 2 steps, that is subordinate clause and the number 2 is its name. वाक्यातली सबऑर्डिनेट क्लॉज शोधा. बघा, मदर लंगूर शोड मी, दिस इज द मेन क्लॉज, दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की क्लॉजचे 2 प्रकार पडतात. मेन क्लॉज असते आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज असते. मेन क्लॉज ही स्वतंत्र असते, ती सबऑर्डिनेट क्लॉजवर अवलंबून राहत नाही. मात्र सबऑर्डिनेट क्लॉज ही मेन क्लॉजवर अवलंबून असते. या वाक्यामध्ये ह्या मेन क्लॉजचा स्वतःचा अर्थ आहे, मात्र पुढल्या सबऑर्डिनेट क्लॉजचा स्वतःचा अर्थ नाही. या सबऑर्डिनेट क्लॉजचा अर्थ हा मेन क्लॉजवरती अवलंबून आहे. दॅट इज वाय दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टिंग विथ दॅट. दॅट या कनेक्टिव्ह ती जोडली गेलेली आहे. म्हणून आपण इथं सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये आपण त्याचं उत्तर दॅट पासून लिहायचंय. That food was the only means of communication. इथे हे कम्युनिकेशन आणि त्याला अंडरलाईन करायचे आहे की त्याच्यातला एक भाग झाला आणि त्याचं नेम आहे नाउन क्लॉज किंवा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउन क्लॉज किंवा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज हे त्याचा आन्सर आहे. सेकंड स्टेप. कम ऑन, लेट अस गो टू नेक्स्ट. I am now 70 years old. What to do? Add a question tag. बरेच विद्यार्थी क्वेश्चन टॅग मध्ये कन्फ्युज होतात. दिस इज अन एक्सेप्शनल केस. कशी एक्सेप्शनल केस आहे? जनरली क्वेश्चन टॅग मध्ये वाक्यातलं हेल्पिंग वर्ब्सच पुढे घ्यावं लागतं. मात्र त्याला एम, तेही अफर्मेटिव्ह असताना, होकारार्थी असताना ते अपवाद आहे. म्हणजे त्याचं उत्तर असं होतं, आय एम नाव 70 ओल्ड, कॉमा aren't I? What about are and am? Why it is so? It's a rule. It's exception case. Exceptional case. हे am जर निगेटिव्ह आलं तर एमला एम पुढे तसंच राहतं. मात्र इफ इट कम्स फॉर अफर्मेटिव्ह, मग मात्र एमचा बदल हा निगेटिव्ह करण्यासाठी आर होतो आणि मग त्याला नॉट लागतं. कारण रूल काय सांगतात? वाक्य लिहिणे, इथं कॉमा देणे, एमचं होकारार्थी असल्यामुळे आर घेणे, मग वाक्य निगेटिव्ह करणे, शॉर्ट मध्ये एनटी आणि सब्जेक्ट आय क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेन्स, लास्ट सेंटेन्स. आय वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर, सॉरी, she was pondering over her options. Make simple past. या वाक्याचं सिंपल पास्ट टेन्स करायचंय. ध्यानात ठेवा, इथं असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आयडेंटिफाय द टेन्स. दिलेल्या वाक्याचा टेन्स कोणता? हाही क्वेश्चन टेन्स वरती असतो. टेन्स वरती क्वेश्चन हमखासपणे असतो. ओके, अगोदर आपण आयडेंटिफाय द टेन्स बघू. आयडेंटिफाय द टेन्स, काळ ओळखा. बघा, आय सी सब्जेक्ट आहे, वॉज आहे आणि पॉन्डरिंग आहे, पुढे ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे टू बीचं भूतकाळी सहाय्यकारी क्रियापद आणि म्हणजे टू बी पास्ट टेन्स आणि व्ही ला आयएनजी लावलाय. म्हणजे हा आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजे इथं उत्तर काय लिहायचं आपल्याला? पास्ट
कंटिन्युअस टेन्स. हे आयडेंटिफायचं आन्सर झालं. आणि आता आपल्याला करायचं आहे सिंपल पास्ट टेन्स. मगाशी मी तुम्हाला सिंपल पास्ट टेन्स सांगितलं की जिथं एस प्लस V2 येतं, म्हणजे इथं हा यस सब्जेक्ट सी वॉज येणार नाही, याचं V2 पॉन्डरिंगचं, pondered, yes plus V2. This is yes, this is V2. She pondered over her options. This is the conversion into simple past tense. Friends, here we discussed about grammatic activities. लक्षात ठेवा, फक्त पॅसेजवरती एवढ्याच ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जाऊ शकतात असं नाही. काल आपण सांगितलेल्या पद्धतीनं ज्या व्होकॅब्युलरीच्या ऍक्टिव्हिटी सांगितल्या होत्या तेवढेच शब्द येतात असंही नाही, किंवा तितके शब्द येतात असंही नाही. काल अँटोनम्स, फाइंड आउट द वर्ड्स, मिनिंग्स वगैरे आपण 8, 10, 12 सेंटेन्स वर्ड्स दॅट वी हॅड टेकन, इतके शब्द नाही विचारले जात. ओनली फॉर युअर प्रॅक्टिस, टू मेक यू प्रॅक्टिस मोर. आय हॅड गिव्हन मोर एक्झाम्पल्स. तसंच इथं सुद्धा कुठल्याही याच्यातलं एखादं वाक्य विचारलं जाऊ शकतं, परंतु सर्वांसाठी आपल्याला तयार व्हावं लागणार आहे. अशा रीतीने आय ट्राईड टू सॉल्व्ह दिस A4 question. Let me conclude you and request you to subscribe my channel. Go to YouTube channel to subscribe KM English World. If you have subscribed, no problem. Ask your friends to do the same for more and more videos for SSC English. Stay home, stay safe. Best of luck.